پیغام دیں گے آپ تمام کو کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ رسول کی سنتوں پر عمل کیا جائے، رسول کے کردار پر عمل کیا جائے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ رسول کا کردار ہونا چاہیے ہر مسلمان کے اندر۔ اگر کردار محمدی ہمارے اندر نظر نہیں آئے گا، اگر کردار محمدی کا مظاہرہ ہم لوگ نہیں کریں گے تو رسول کی سنتوں پر، دین پر، نمازوں پر، ایمان پر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کردار محمدی، رسول کا کردار کیا ہے؟ جو پتھر کھائے پھر بھی مسکرائے، جس کے اوپر کچرا پھینکا جائے پھر بھی طبیعت پوچھنے جائے، کوئی کتنا ہی تیکھا تیکھا بولے، رسول کا کردار یہ ہے کہ میٹھا میٹھا بولے۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، یہ جو کلمہ ہے، یہ نفرت کا کلمہ نہیں، یہ محبت کا کلمہ ہے۔ لہٰذا ہم محبت کا پیغام دینا، جنہوں نے محبت کا پیغام دیا ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں جوڑنے کا سبب بننا ہے، توڑنے کا سبب نہیں بننا ہے۔ لیکن یہ ممکن تبھی ہوگا جب رسول کا کردار ہمارے اندر نظر آئے۔ آل رسول کے اندر دیکھیے آپ، کردار محمدی اس قدر جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا کہ جو ان کا کردار دیکھتا تھا ان پہ شہدا ہو جاتا تھا، جو ان کو دیکھتا تھا ایمان لے آتا تھا۔ یہ ہے کردار محمدی کی طاقت۔ لہٰذا اگر دین کا پیغام پہنچانا ہے تو سب سے پہلے خود کے اندر کردار محمدی کو پیدا کرنا پڑے گا۔ رسول کے نام پر اکٹھے ہو جائیے، کلمے پر اکٹھے ہو جائیے۔ یہ جو آج بکھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ 6 سورہ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 158، کہ جو لوگ میرے مذہب کو فرقوں میں بانٹتے ہیں ان سے او محمد تمہاری کوئی وابستگی نہیں ہے، اور میں ان کو بتا دوں گا کہ وہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ بڑی ہی عجیب بات ہے، لوگوں نے اپنی اپنی دکانوں کے چکر میں، اپنی روزی کے چکر میں دین، اللہ کے دین کو جو ہے، رسول کے دین کو جو ہے حصوں میں بانٹ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو فتنہ پرستی کرتا ہے، جو فرقہ پرستی کرتا ہے، اس کا رسول سے وابستگی نہیں۔ اگر رسول سے لینا دینا ختم ہو جائے تو نہ دنیا میں کچھ ہے نہ آخرت میں کچھ ہے۔ نمازیں بھی پڑھتا ہو، پوری کائنات میں جتنے بھی بشر ہیں، جتنے انبیاء آئے، تمام کی عبادتوں کو ملا لیا جائے، تمام کے اعمال کو ملا لیا جائے اور اس کو کہہ دیا جائے کہ اللہ یہ اعمال لے لے اور ہماری بخشش کر دے، پھر بھی معافی نہیں پائے گا اگر رسول کی سنتوں پر عمل نہیں کیا تو، رسول سے محبت نہیں کی تو، آل رسول سے محبت نہیں کی تو۔ کیونکہ اگر رسول اور آل رسول سے محبت ہے تو یہاں پر بھی کامیاب ہے، وہاں پر بھی کامیاب ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ نمازیں، روزے، سنتوں پر عمل تو کریں ہی، لیکن یہ جو جزوی ایمان ہے، رسول اور آل رسول کی محبت، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ کیونکہ رسول نے اپنے آخری حج کے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اب میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری اطاعت۔ دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ایک کو بھی چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا آج کسی نے کچھ پکڑ لیا ہے اور کسی نے کچھ، کوئی آل رسول سے محبت کو شرک کہہ بیٹھا تو کسی نے کچھ کہہ دیا۔ لہٰذا ہمیں دونوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ ہم غریب نواز کی بارگاہ میں آئے ہیں، آل رسول کا دامن تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب انہوں نے ہمیں کتاب اللہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا ہے، یہ جو گھر گھر میں قرآن پہنچایا ہے، آج گھر گھر میں قرآن پڑھایا نہیں جا رہا، پڑھنے کے لیے نہیں رکھا جا رہا، سجانے کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ قرآن اس وجہ سے گھر گھر پہنچایا گیا تھا تاکہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تعلیمات کو حاصل کیا جائے۔ سمجھے میرے عزیزوں؟ لہذا یہی پیغام ہے غریب نواز کی بارگاہ سے کہ رسول کی سنت، اور جب عمل کرنا شروع کریں گے تو جو لوگ گستاخیاں کیا کرتے ہیں، اگر یہ جملہ آپ لوگوں نے ضائع کر دیا تو کر دیا، اور اگر وصول کر لیا تو وصول کر لیا۔ جو لوگ گستاخیاں کیا کرتے ہیں دین کی شان میں، رسول کی شان میں، جب عمل کرنا شروع کریں گے رسول کے کردار پہ، رسول کی سنتوں پر، وہ لوگ بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں گے جب امتی ایسا ہے تو ان کا رسول کیسا ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، جب تک عمل نہیں کریں گے تب تک نہیں بتایا جا سکتا۔ سب سے پہلے ہے کہ عمل کیا جائے، تبھی پیغام کو آگے پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ غریب نواز کی بارگاہ کا پیغام آپ تمام تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی، آپ تمام تک پہنچا دیا ہے۔ اب عاشق خواجہ ہونے کی حیثیت سے آپ تمام کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے پہنچائیں۔ ہمیں صرف دو کام کرنے ہیں، ایک جو سنا ہے اس پر عمل کرنا، اور ایک تو جو سنا ہے اس کو آگے پہنچانا۔ سمجھے؟ ابھی تمام کو غریب نواز سرکار کی عبادت گاہ پہ حاضری کرائیں گے، اس سے کب بارگاہ میں چاہے کہ سندل کی رسم ہو، چاہے کہ خوشی کی رسم ہو،
तमाम हमारी ज़ेर सदारत अंजाम दी जाती है, जो कि गरीब नवाज से दादा का भी रिश्ता है और दादा का। इसी वजह से खानकाह चिश्तिया की रिवायत के मुताबिक जितने लंगर चले आ रहे हैं, जितनी महफिलें चली आ रही हैं, तमाम हमारी ज़ेर सदारत होती है और कोशिश ये रहती है कि जो भी आशिकीन हाजिर हैं वो इसमें कुछ न कुछ हिस्सा लें। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता गरीब नवाज के दरबार में कौन वली खा रहा है, कौन को तो खा रहा है, किसकी दुआ किसको लग जाए, ख्वाजा बेहतर जानते हैं। लेकिन कोई हरगिज़ ये ना सोचे हम यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ ना तुम्हारी ज़रूरत है ना हमारी। जिसके पास अल्लाह और रसूल हो उसे किसकी ज़रूरत हो भला? जिसके पास अल्लाह का ख़जाना हो, जो उसके ख़जाने में से लेकर के बांटता हो, उसको हमारे पैसों की ज़रूरत नहीं। लिहाजा कहीं भी दुनिया में आले रसूल को दे रहे हो या इनके दरबारों में दे रहे हो तो ये सोच करके ना दीजिएगा कि हम कुछ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हम पहनते हैं, ओढ़ते हैं, खाते हैं, हालांकि जो सांस लेते हैं सब रसूल और आले रसूल का सदका। बहुत सारे लोगों के जहन में होगा, बहुत सारे लोगों के अभी भी जहन में होगा, सुना भी होगा कि अजमेर में नहीं देते तो दुआ नहीं की जाती, तो उनको बता दिया जाए जो नहीं देते उसके लिए ज़्यादा दुआ की जाती है, ताकि पता चले कि ये वो दरबार है जहाँ दिए बगैर भी बहुत कुछ मिलता है। मेरे अजीजों, गरीब नवाज की बारगाह यूं ही गरीब नवाज नहीं बने, इन्होंने गरीबों को नमाज के अमीर बना दिया। समझे? गरीब नवाज की बारगाह में जब कदमों में हाजिर होंगे ना तो वहाँ लिखा हुआ है, हर क़यामत पर दरत खाली न रफ्त, गर्च खाली बूदत रोज़े अलस्त। यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता, अगरचे रोज़े अलस्त तो उसकी किस्मत में कुछ ना हो, यहाँ आए इनके वसीले से सब मिलेगा। तो जब गैरों को मिलता है तो तुम तो अपने हो, अपनों को क्यों नहीं मिलेगा? लिहाजा जो भी आशिकीन नज़र न्याज पेश करना चाहते हैं वो पेश करें, और ये याद रखें, दिल से दिया हुआ 1 रुपया भी कबूल है, बगैर दिल का दिया हुआ 1 करोड़ भी कबूल नहीं। क्यों? क्योंकि अमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है। ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो भी आशिकीन नज़र न्याज पेश करना चाहते हैं वो पेश करें। बाकी जिनके पास देने का है वो दें, और जिनके पास ना हो देने के लिए तमाम रुकें। गरीब नवाज सबके लिए है। इंशाअल्लाह भी ज़ियारत गाँव पर भी सबको ज़ियारतें कराई जाएंगी। जिस तरह से दुआ सबके लिए करी जाती है उसी तरह से ज़ियारत गाँव पर ज़ियारतें भी सबके लिए है। लिहाजा जिसके पास है फिर भी देने का दिल ना हो तो अल्लाह ताला साहिब दिल बनाए, आले रसूल की बारगाह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी जिसकी भी तरफ से पेश करने का पेश करें, फिर तमाम को लेकर के चलते हैं, और जो पैगाम आप तमाम तक किया है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आगे ज़रूर पहुँचाएं। आजा कबूल मौला कम दे आजा। बीच में ये तो खुसूसियत है ही कि वली अल्लाह के हाथों से लगा, और गरीब नवाज की बारगाह में 400 साल पुराना भी, लेकिन जब बारगाह में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो इसी पेड़ में जो है बहुत, ये पेड़ अंदर से खोखला है, फिर भी इसके ऊपर मीठा फल उगता और साल भर हरा भरा है। आई गरीब नवाज की इबादत गाह का हाजिर है। भाईजान मकाम है। जब सरकार गरीब नवाज तशरीफ़ लाए तो आपके पीर व मुर्शिद ने आपके दस्ते मुबारक में मदीना मुनव्वरा की खाक दी और इरशाद फरमाया कि जब जहाँ से इस तरह की खुशबू आने लगे वही मकाम है जहाँ पर आपको क़याम किया। और मेरे मोहल्ला का मकाम था, गरीब नवाज सरकार ने देखा यहाँ से वही मदीना वाली खुशबू आ रही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला रसूल और आले रसूल के मकामात को पहले से तय कर देता। तो आपने यहाँ पर क़याम फरमाया, जहाँ पे आपका मज़ार अक़दस है वो आपका हुज़रा मुबारक हुआ करता था, और ये जो है यहाँ पे आपने तमाम अपनी इबादत को अंजाम दिया, और आपकी निस्बत से जितने वली इकराम तशरीफ़ लाए, जितने वली उज़्ज़ाम तशरीफ़ लाए, तमाम ने अपनी इबादत को यहाँ पर अंजाम दिया। तो उसी निस्बत से इस जगह का नाम औलिया मस्जिद हुआ, क्योंकि तमाम औलियाओं ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी। तो जब भी अजमेर शरीफ आएँ 2 रकात नमाज नफिल ज़रूर अदा करें नमाज की बारगाह में यहाँ पर, ठीक है। अभी जो है तमाम को गरीब नवाज सरकार के सामने से जो है अंदर जाएंगे संदल के लिए, फिर आप तमाम से बाहर आकर के मिलेंगे। आइए उस तरफ चलते हैं और तमाम का सलाम पेश करें, फिर तमाम चलते जिसको भी नंबर देना है, नाम देना है यहाँ से।
साइड टू साइड साइड टू गुंबद मुबारक पे जो ताज पेश देख रहे हैं आप लोग, ये आज से कब 200 साल पहले गरीब नवाज की बारगाह नवाब रामपुर तोहफतन लेकर के हाजिर हुए। हमारे परदादा हुजूर हजरत ख्वाजा सैयद रहमत अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में ये ताज मुबारक बारगाह पेश हुआ। गरीब नवाज की बारगाह, गरीब नवाज सरकार का जो शजरा मुबारका है वो वालिद की तरफ से इमाम हुसैन से मिलता है और वालिदा की तरफ से इमाम हसन से मिलता है। गौस पाक जो है वो गरीब नवाज के मामू तो लिहाजा जब गरीब नवाज की बारगाह आज पेश हुआ के वक्त में पेश हुआ और अभी पहले सरकार गरीब नवाज के शहजादे उस तरफ वहाँ पर भी ताज पेश हुआ और वो हमारी ज़ेर सदारत में पेश हुआ गरीब नवाज की बारगाह में। तो जो भी आशिकीन आते हैं 1 या 2 दिन के लिए, लेकिन जाने का दिन कुछ आया नहीं। इस वजह से तमाम के लिए बारगाह का एक चैनल बना दिया गया है जिसका नाम है पीर साहिब अजमेर। बारगाह में रोज़ हाज़िरी होती है, रोज़ दुआ की जाती है। जो भी आशिकीन हाजिर नहीं हो पा रहे हैं वो तमाम उसके ज़रिए से हाजिर कर सकते हैं। अभी इंशाल्लाह संदल के अंदर जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आप तमाम लोग अगर रुकेंगे संदल से निकल के भी मुलाकात होगी, नहीं तो फिर इंशाल्लाह सुबह फजर के वक्त में मस्जिद के अंदर ही मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, आ जाते ठीक है, मैं भी मिल लेता हूँ, थोड़ा साफ करता हूँ। ठीक जी।